bài chẳng mê nu sang kriêm lược tí bay can tại thùng khăn lăn mên tên hải tòa bờ xí dục cho ăn một thưa chi nơi can chất đập buôn mơn bay pon nè hải ấy lời cầm pông tại rốt chặt chạy bay trường kia nơi đền ba ní cứ chỉ cả áng rồi bỏ Ukraine cái nặng mê cái cứ Americ bàn lược làng thả mà hai dạ chấn pro hai chỉ cho lúc đây chui phật đó là vượt tạo Russia hơi nơi nông atabot chọc sái đòi phần nghe Sarapod để miền Acha ra capi ngay tếtก็ส่งการปิดจิตอุกรานบานเลิกลางถ่าบาเกิดจับตั้งปีเป็นสังเกตตุลาเราโหดมาแล้วหลังเป็นนี้คือติเฮโรซีบานสลับจำนวนดับบุญเมินปีป้อนปรำใบรอยหอกสำเนียหายกลายเป็นนู้ตอบอุกรานก็บานกำติรถกระบอรซีไอคลายเจ็บแพ้บานจำนวนใบป้อนใบรอยดอกเครื่องหนึ่งบนพลายรถปีได้บานจำนวนประมวยป้อนปรำรอยสายสปรำเครื่องปองได้ขณะกระทรวงการปิดจิตอุกรานบานอ่างยางโดยชนะลูกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บานเลือกลางถ่าโยธีอุกรานบานวิบใบสมบกระบอบทหารรัสเซียในบายตีกรองวอลเลดาในขนมดำบันเดินบาพองได้ลูกเซเลนสกี้บานทลายในขนมสมรองสมได้ดำใบมันดีถ่าสถานเพียบคือเวียดปัจจิลมาป้อนแต่ยังบานประยุทธ์ต่อสู้รหดบใบสมบกระบอบทหารเฉลียนเปียนหนังทวายรัสเซียบัดบ้องยามาแหมีแต่งทหารในหนังเครื่องซักอย่างน่าก็ได้ตีพนักงานสารพัดมีอันตรายจิตทุ่มมันอาจโรคตัวเล็กหมกเตียงต้นไอ้บ้านปิดประกอบหนูไหลได้นิมิตในถ่าวีกรอนติจิกาอ้างเจงปิมระบบอุกรานแต่มาคางแต่ปนอหายบาปินในตะมือสถานเพียบแจ๊สได้คือโรซีตะวันเต้ได้จินเนี่ยใบมีซิลลดเอาอุกรานสอบในนูได้ไหลในขนมอัตบอดจับสายในสารพัดมีซีนั้นลูกแอนโทนีเบลกินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาบันปรับสารพัดมีนซีบีเอถ่ากรมหุ่นจันบันพดการกอมโตรในปัจจัยวิจัยดอร์ซีสำหรับปราบปรามโดยการรวยหายเอเลนนี่มีนปอดมีนทำไมบางห้างถ่าตีกรองเปกังอาจนำพดลาวดประไลชีวิตดอร์ซีแต่มาดองลูกแอนโทนีเบลกินบันปรับซีบีเอแบบนี้บรรทอปิจูประชุมจึงมันลูกวางยีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจันการปิดไงซ้ายในขนมตีกรองโมนิกปฏิอาลมองขณะเลือกลางแบบนี้ลูกเปลกินกับบ้านประมีนได้ถ่ากาบอจมเห็นระบอบตีกรองไปกลางเมียนได้ถ่าฉันอาจหนึ่งตัวโรงพลบะทั้งงนทั้งโง่แจ๊จิมันขานบาตัวใบจีอย่างน่าฉันเนแต่บ้านปะได้แซดหายท่าตีกรองมอสกูลมันบ้านสนาสมเครื่องสักปีครูรู้ได้ปันตายบาการเลือกลางระบอบอเมริกคือจะกาเปิดเมนูไอ้จังชลอเป็นจังไอ้เคยถ่าสังเกตในอุกรานมีมหามนายทมโจเปะป้อนกันแต่จานลางเฮ้ยแต่นี้คือจิกาบอจมเฮียนปูตรกชูมรณะในสังเกตโลกเลือกติใบบรรดาเฮ้ยปลุกพลุเพลิงดอสันโทสันเทอร์โรเมนกาเจนปีพกาเพลิงกันเต็มต้นแต่ปนอดีบอมพอตระโกซีนวัตราเราบอลลูกทาสินตุ่มโน้งในแต่จีเนดักนอประเทศไทยบอชนาอัยคณะปะเพื่อไทยหนึ่งสมาชิกได้บันจอชมูนในขนมปะนี้ดามใบปูตรกเจจุ่มเนี่ยลูกตึกปลุกใดนี่คือจีสำเร็จเราบอกโกนสไลเราบอกลูกทักษิณคือลูกสไลโพทางเทินซีนวัตราขณะจอกโฆษณาตามโลทันดอรังมอดเราบอกล้วนได้พักดาวเลื่อนเนี่ยมันเซอร์สมบูรณ์ทนเทียนในตีจุนบดกาปิจองสาบดาโลกสไลพองท้องเถินอายุ30 ประมวยชนะได้กลุ่มปงโปปโกนตีปี7 ประปีคายแต่หายนู้คือจะไปกระพริบเล็กทะลุมพอดในขนมคณะปะเพื่อไทยสำหรับดมนายในยุโรปมันตรีในขนมกาบอชนาเจียดได้หนึ่งประเตอร์ในไงตีประปีคายอุสเพียชนะปีปอนมาไปใบนี้ลูกสไลบานสนยาท่าคณะปะเพื่อไทยหนึ่งคอมปรังตัวแต่โจกเจยในกูนโยบายได้ดักเจนตั้งปีชนะปีปอนมวยปันใต้ฟื้นมันตอนบานสำรัยโดยซาแต่มีนรถประหารมาดองจีปีดองตั้งปีจุ่มนอนลูกทาสินรอโคตรโดยจุ่มนอนลูกสไลยิ่งละนุ่งลูกสไลโพท้องเถินบานปรับแผนเงยสารปอได้มีนรอยตื่นในขนมสำรองสำได้ดามใบนิถายืงดอกสไลปัญหาบานกรุบเรื่องในขนมชนามดำบงปันตายบนชนามกร้อยยืงก็เตยบานตำเล็กได้รอดประหารไอ้ช่างในเมียนกลางนิจจารได้ยืงมันตอนบานทำไรบ้านหายโดยชนะห้อยเติบยืงได้จุ่มเรียบจุนประชีปรอดอมปีโรเบียบได้โกนโยบายระบอบยืงอาจพลับโดการุณในระบอบปูกอดบ้านหายมีนแต่โกนโยบายประกอบได้เสถียรเพียบเตะเติบอาจไหวปรอดรู้เนื้อบ้านสอกสรัวอยู่อ่องใบลูกสไลก็บ้านเป็นเจ้าท้าสู้อยู่บอลอมปีปกระบอบลูกสไลจีประจำอมปีกิจการเงินสำคัญน้องการเงินนโยบายหนึ่งจอกโฆษณาจอมเป๊ะได้ลูกสไลกำปงแต่ปูเสียดาวสู้เป็นเจ้าท้าบายุงตามการสตุงมาเตะมุนกาบอชนอตบังหางท้าลูกสไลโพทั้งเถินคือจีไปกับเพียบชินโมเกสำหรับดมนายนายรัฐมนตรีในขนมประเทศไทยได
ដៅដូចងើភ្លើងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីល ballistic ពីរគ្រាប់បន្ថែមទៀតចូលនៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានព្រមានឲ្យអាមេរិកឈប់ធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាបន្ទាន់ដោយលើកឡើងថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចនឹងប្រែក្លាយតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទៅជាកន្លែងសាកល្បងមីស៊ីលលោកស្រីគីមយូជុងបានព្រមានខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានធ្វើសម្ពយុទ្ធផ្អើលមេឃជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដោយមានការបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ទំនើបបុកហោះសម្ដេចរិទ្ធដោយហ្វូងចាបជាច្រើនជួរអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបវ៉ាងសុង15របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឃើញអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាបែបនេះកូរ៉េខាងជើងទ្រាំមិនបានក៏អូសមីស៊ីលមកបាញ់សាកល្បងពីរគ្រាប់ទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយគណៈនោះលោកស្រីគីមយូជុងបានព្រមាននៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាយើងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅឥទ្ធិពលដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងហើយការប្រើប្រាស់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកជាកន្លែងសាកល្បងមីស៊ីលជាប្រចាំគឺអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាងបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាគឺជាមេអុចអាលធ្វើឲ្យពិភពលោកតានតឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីរបស់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាម្នាក់របស់អាមេរិកកាំងដែលលើកឡើងថាឧបទ្វីបគ្រីមៀគឺជាគោលដៅវាយប្រហារស្របច្បាប់សម្រាប់យោធាអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Victoria Nuland ដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងបានលើកឡើងថាទីក្រុង Washington គាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារលើទីតាំងយោធានៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀដោយចាត់ទុកថាទីតាំងទាំងនោះគឺជាគោលដៅវាយប្រហារស្របច្បាប់គ្រាន់តែឮយ៉ាងដូចនេះរុស្ស៊ីឆេះដុំភ្លាមដោយលោក Dmitry Peskov បានចេញមកឆ្លើយតបថា Victoria Nuland គឺជាគ្នានៃក្រុមឈ្លានពាននៅក្នុងអ្នកនយោបាយអាមេរិកដែលនេះសបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទូរទស្សន៍របស់អាមេរិកគឺជាមេអុចអាដែលបញ្ឆេះភាពតានតឹងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនខ្វល់នឹងសម្ដីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Lindsey Graham ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ចាប់ផ្ដើមបង្វឹកពីលុតអ៊ុយក្រែនដើម្បីបានផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យលោក Zelensky នៅក្នុងពេលឆាប់ផងដែររដ្ឋាភិបាលអង្គការបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះប៉ុន្តែទុកពីខេត្តដើម្បីបន្តរករោគអ្នកដែលអាចរស់រានមានជីវិតជិតពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមហារញ្ជួយដីបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូគីនិងស៊ូរីប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ទូគីបានលើកឡើងថាការរុករោគនឹងបន្តនៅក្នុងខេត្តមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រាមម៉ាន់ម៉ារ៉ាស់និងខេត្តមួយដែលមានឈ្មោះថាហាថៃប៉ុន្តែបើទោះបីយ៉ាងណាសង្ឃឹមក្នុងការរុករោគអ្នករស់រានមានជីវិតគឺមានតិចតួចបំផុតយោងតាមតួលេខចុងក្រោយបានបង្ហាញថាតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងស៊េរីគឺបានកើនឡើងជាង 46,000 នាក់ឯណោះនៅក្នុងទូគីគឺមានជាង 46,600 នាក់រីឯនៅស៊េរីមានជាង 5,800 នាក់ចំណែកអគារដែលបាក់រលំគឺរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងដែលត្រូវបានកំទេចចោលជាបន្ទាប់នោះគឺមានសរុបជាង 84,000 អគារគណៈនោះលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចុះទៅដល់ខេត្តហាតៃរបស់ទូគីផងដែរហើយបានប្រកាសអាមេរិកជួយទូគីហើយបានប្រកាសថាអាមេរិកជួយទូគី$100 លាននៅក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ក្រោយរញ្ជួយដីការឡើងរួចបានប្រមាណថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន$85 លានផ្ដល់ទូគីនិងស៊ូរីផងដែរការលើកឡើងរបស់មានកម្លាំងដែលថានៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធុញទ្រាន់នឹងការជួយអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដោយឲ្យរុស្ស៊ីវាយលុកដើម្បីទទួលជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខាងសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងហើយសូម្បីតែលោក Olaf Scholz កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏លើកឡើងដែរថាពួកយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនេះដាច់ខាតរុស្ស៊ីគ្មានថ្ងៃឈ្នះសង្គ្រាមនេះទេមានន័យថាឈ្នះអ៊ុយក្រែនគឺនឹងឈ្នះអឺរ៉ុបទាំងមូលហើយអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាខ្លះដូចជាខាងមន្ត្រីអតីតឧត្តមសេនីយ៍របស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO ថាអាចប្រើពេលពី8ទៅ9ខែទៀតទើបអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបានដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការគេហៅថាអន្តរកាលឈានទៅរកការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អូស្មန်ទាំងស្រុងឬក៏ 90% ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏មិនភ្លេចដែរនៅមានការគៀកជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីអាចបើកប្រាក់បៀវត្ស
ជាបន្តបន្ទាប់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋការរបស់ខ្លួនហើយនឹងកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទិញគ្រឿងសង្គ្រាមបន្ថែមទៀតដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាអនុម័តកញ្ចប់នេះហើយទៅសេរបាយការណ៍ទុកហើយក្នុងដេកចាំដល់ថ្ងៃនោះទេអញ្ចឹងក៏នៅតែមានការគៀកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីស្វែងរកកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជំនួយយោធាគឺទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាបោះបង់ចោលឬក៏ដោះដៃចោលដោយតែការលើកឡើងរបស់មានកម្លាំងទេបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវបានលើកឡើងថាលោកโจ Biden គូសសម្រាប់លោក Vladimir Putin នេះតើចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីទៅវិញទៅបាទក្រោយពីគីកោសម្ព័ន្ធមិត្តជំរុញឲ្យមានការសហការឬក៏ធ្វើការរួមគ្នាคล้ายទៅជាចលនាដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីប្រឆាំងចំហឬក៏ប្រឆាំងនឹងការរីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពនានារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Biden បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការឬក៏នឹងឆ្លើយតបបើសិនជាប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពប្រកួតថ្នាក់ឬក៏បន្តធ្វើសកម្មភាពប្រកួតថ្នាក់លោកមិនបាននិយាយឲ្យចំថាចំណុចប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែក៏គេបានលើកឡើងថាលោក Biden បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលមានភាពល្អកជាមួយគ្នាក្នុងនោះគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាចារកម្មដែលលោកโจ Biden ថាស្ទើរតែគ្រប់របាយការណ៍ចារកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរុស្ស៊ីជ្រៀតចូលគ្រប់សកម្មភាពទីពីរគឺ hacking ការលួចយកទិន្នន័យពីក្រុមរុស្ស៊ីហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនដែលរយៈកាលចុងក្រោយគឺមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីទៅគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនៅអ៊ុយក្រែនផ្នែកខាងកើតដែលគេថាតំបន់គ្រីមៀនេះហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើនកម្លាំងទៅតាមព្រំដែនខាងកើតរបស់អឺរ៉ុបឬហៅថាព្រំដែនអង្គការ NATO និងកន្លែងផ្សេងទៀតមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបេឡារុសដែលរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាក្តាប់ណែនដែរនៅទីនោះដែលជំរុញឲ្យមានការសង្កត់សង្កិនក្រុមប្រឆាំងជាដើមមួយទៀតគឺសកម្មភាពក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លួនឯងនឹងដែរដែលលោក Biden ចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងមុខព្រួយសំខាន់ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលលោក Biden មានបំណងថានឹងធ្វើជាបន្ទាត់ក្រហមឬកំណត់ជាបន្ទាត់ក្រហមបើសិនជាមានសកម្មភាពណាមួយដែលលើសដែនកំណត់ឬក៏លើសបន្ទាត់ក្រហមហួសបន្ទាត់ក្រហមសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការតបដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏សកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់ទិសដៅបើសិនជាមានការបំពេញអំពីណាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានរួមគ្នានៅសម្ព័ន្ធ NATO កាលពីថ្មីនេះនៅក្នុងពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់លោក Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងជំរុញដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបង្កើននៅជំនួយយោធាឲ្យបានលឿនគណៈបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសម្ព័ន្ធយោធា NATO បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់នៅខ្សែត្រៀមជួរមុខពីខាងកើតដែលទំនងជាការត្រៀមវាយប្រហារមុនគ្រប់មួយឆ្នាំភាគច្រើននៃកាំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងបាក់មូតជាទីក្រុងរងការបំផ្លាញដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងខេត្តដូណេតនិងជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅទីនោះបានត្រៀមជាមុននៅក្នុងករណីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមផ្លូវផ្លេចទៅមើលស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងបេឡារុសតែជនក៏បានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេឡារុសគឺជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយប្រទេសនេះមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបេឡារុសបានបើកទ្វារព្រំដែនរបស់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យទាហានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ CNN លោក Frederick Pletskin បានរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកបានចូលទៅដល់ទីតាំងព្រំដែនរវាងបេឡារុសនិងអ៊ុយក្រែនដែលលោកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា100ម៉ែត្រពីព្រំដែនភាគីអ៊ុយក្រែនជាទីដែលពួកគេបានមើលឃើញបន្ទាយនៃតំបន់ព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំពាក់ដោយដុល្លារលួសក្នុងការបង្កើនការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងដំណើររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅពេលនោះយោងតាមក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន CNN ដែលបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋាននោះគឺព្រំដែនខាងភាគីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមានការបំពាក់បន្លាលួសជាច្រើនជាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងកាត់ព្រំដែនការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានឡើងថ្មីពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចកើតមានឡើងនារដូវផ្ការីកខាងមុខ